तो एबे पड़िबो पदार्थर 3 साधारण अवस्थार अंतरूपांतरण माने कौन इंटर कन्वर्सन माने भितरे भितरे तार जो रूपांतरणटा होतबो सेटा भी पड़िबा। तो पदार्थर अंतरूपांतरण विषय षष्ठ श्रेणी एटा पढ़िथिबो तमे। तापर प्रयोग रे कठिन पदार्थ तरल पदार्थ रूपांतरित हुए। तरल पदार्थ को उत्तप्त कले गैसीय पदार्थ रूपांतरित हुए। एटा मन रख पिला माने एग्जाम रे आसी परियो। एटा हला गैसीय पदार्थ को ठंडा कले ता तरल अवस्था को आसे। तरल पदार्थ को ठंडा कले ता पुनश्च कठिन अवस्था को फेरी आसे। बुझिला एटी ताले लेखा पदार्थर ए तीनटी अवस्थार गोटिकरू अन्य को हेउथिबा परिवर्तन को अंतरूपांतरण कुआ जाए। एते लेखा है कठिन पदार्थ एबे जेमति पढ़िथिला आमे कठिन पदार्थ को गरम कले ताप प्रयोग कले तरल हबो। ताप प्रयोग कले तरल हैला। तरल हैला परे पुणी आउरे जदि ताप आमे आउरे ताप प्रयोग करियो ताले से गैस परिणत हे जो। से गैस को जदि आमे ठंडा करिबा ताले से तरल हे जिवो। से तरल को जदि आउरे ठंडा करिबा ताले से कठिन हे जिवो। एग्जांपल जेमति बरफ ही नै जाओ। बुझला तापर जानिला फल राउरकेला इस्पात कारखानार ब्लास्ट फर्नेसर रो जेतेबेले लुहा बारे ता तरल अवस्था रे थाए। बुझलो लुहा ए सब जो बाहर सब तरल अवस्था रे थाए। तापमात्रार परिवर्तन अनुसार पदार्थर 3टी अवस्थार अंतरूपांतरण विषय जानिला। जो तापमात्रा बरफ तरली जल परिणत हुए ताको जलर गलनांक कुआ जाए। एटा देख मन रख जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल परिणत हुए ताको गलनांक कुआ जाए हैला। एही प्रक्रिया को गलन कुआ जाए। जो तापमात्रा रे जल तरली जलर परिणत हुए ताको गलनांक कुआ जाए। आ एही प्रक्रिया को गलन कुआ जाए। तो सेमती से जो तापमात्रा जल को शीतलीकरण करी बरफ परिणत कर जाए से तापमात्रा को हिमांक कुआ जाए। बुझलो एही प्रक्रिया को घनीभूत बा हिमायित कुआ जाए। तापर जो तापमात्रा रे जल फुटी बांफ रे परिणत हुए ताको स्फुटनांक कुआ जाए। ए प्रक्रिया को स्फुटन कुआ जाए। बुझलो मन रख जल को उत्तप्त करी तापमात्रा को 100 डिग्री सेल्सियस कले स्फुटन घटी जल गैसीय अवस्था रे प्राप्त हुए। जदि आमे जल को 100% रे 100 तापमात्रा रे गरम करिवे सेल्सियस रे ताले से गैसीय अवस्था पळेबा। किंतु जलर तापमात्रा स्फुटन न हेले मध्य साधारण तापमात्रा यह गैसीय अवस्था प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया को बाष्पीकरण कुआ जाए। उभय स्फुटन और बाष्पीकरण प्रक्रिया रे जल अन्य तरल पदार्थ और निज पदार्थ गैसीय अवस्था प्राप्त होई थांती। बुझला प्रश्न 4 एटा पिला में तमे करिवो देखो नले एटा स्कूल रे पढेबे तो भलरे देखिवो। बुझलो एटा ओडे दिया आइछि से गंध कर्पूर नै ओडे एग्जांपल करिया पे दिया आइछि। तो एटा हम पढौनी तापर नेक्स्ट को जाउछि कारण बहुत बड़ चैप्टर टा मते जते छोट होबे सेते छोट रे मते सरेवा पड़िवो। पदार्थर गठन पड़ेबा हैला। प्रत्येक पदार्थर केते गुडी कणिका गठित। यही कणिका गुड़िक मध्य प्रकार आकर्षण बल रही है। किंतु निर्दिष्ट पदार्थर 3 अवस्था कणिका गुड़िक मध्य आकर्षण बल को परिमाण समान नुहे। बुझले पे माने जेतिक भी आमर सब पदार्थ अच्छे ना सब मध्य कणिका रही है। बुझल तो से निज निज मध्य आकर्षण जो बल रही से आकर्षण बल जो पदार्थ किए किए कौन कठिन थाए किए तरल थाए किए गैसीय थाए। तो देख पदार्थर कणिका गुड़ी मध्य किसी शून्य स्थान थाए एवं कणिका गुड़ी निर्दिष्ट रूपे सजा हो रही था। तो कणिका गुड़ी कौन समस्त निर्दिष्ट रूप से सजा हो था। जेहेतु पदार्थ कठिन तरल गैस अवस्था तार कणिका मध्य आकर्षण बल भिन्न भिन्न अटे तेणु से शून्य स्थान परिमाण और सेगुड़िक सजा भिन्न भिन्न होता है। कणिका गुड़िक मध्य शून्य स्थान परिमाण आकर्षण बल कणिका गुड़िक कौन सज शैली ही पदार्थर कठिन तरल गैसीय अवस्था निर्धारण कर।
ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସଜା ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସଜେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆସ ଏଇଟା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଏଇଆ ସବୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଦେଖ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ନାହିଁ ସାର୍କେଲ ହେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ କେତେ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ କଣିକାର ନିୟୋଜନ। ଏଇଟା ଦେଖ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖ ଆହୁରି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତ କଣିକା ଯେତେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥିବେ ସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିଲେ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିବ ମାନେ ତରଳ, ଆଉ ଯେତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିଲେ ସିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍, ବୁଝିଲ। ଜଳର କିଛି ଅଂଶ ଆଞ୍ଚୁଳାରେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଜଳର ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ ମାନେ ସେପ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାର ଧାରକ ପାତ୍ର ଆକୃତି ନିଏ। ମାନେ ଜଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ରଖିବା ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକୃତିରେ ରହିଥାଏ। ଜଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରେ, ଜଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ, ବୁଝିଲ। ଜଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତି। ଜଳର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଗି ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗ୍ୟାସିୟର ଦେଖ, ଗ୍ୟାସିୟର କ'ଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଦେଖ କେତେ ଫ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ। ଏଇଟା ସିରିଏଲି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ପରସ୍ପର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖୋଲା ପାତ୍ରରୁ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଧୂଆଁ ଲଗେଇକି କେଉଁଥିରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ହେବ, ବାହାରକୁ ପଳାଏ ନା। ଘରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଧୂଆଁଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଆ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆବଦ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପଦାର୍ଥର ଏବେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 3 ପ୍ରକାରର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ 3 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ବା ସଂଯୁତି ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଅନୁସାରେ ତାକୁ 3 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୌଗିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କହିଲେ ନା ଏବେ କଣିକା ବୋଲି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ହେଲା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯାହାର ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ କଣିକା ଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ଦେଖ ମୌଳିକ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ। ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର କଣିକା ଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମିଶ୍ରଣ, ବୁଝିଲ। ଏଇଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶ୍ରଣ ବା ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥରେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ତାକୁ ଯୌଗିକ ବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ତାକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 3ଟି ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା କର। ଏହା ତୁମ କରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିଛି ଦେଖ, ମୌଳିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଉପଧାତୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ମୌଳିକର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲା, ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା।
ପଦାର୍ଥର ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ କରେ ଯେ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ମୌଳିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା। ମୌଳିକର ଏଇଟା ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଉପଧାତୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲା। ଦେଖିବ ଧାତୁ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଗନ୍ଧକ ଓ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ତାର ନିଅ। ଗନ୍ଧକ ଖଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ବାଡ଼ାଅ। ଗନ୍ଧକ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଥାଏ ନା ସେଇଟା, ତାକୁ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧକର ଆକାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା। ତାପରେ ତମ୍ବା ତାରକୁ ନେଇ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ହେବ। ସେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଙ୍ଗିବନି ତମ୍ବା ହେଲା। ସେ କ'ଣ ହେବ? ଚେପା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ଗନ୍ଧକ ଖଣ୍ଡଟି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତମ୍ବାଟି ଚେପ୍ଟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ? ଗନ୍ଧକ ଗୋଟିଏ ଅଧାତୁ। ଗନ୍ଧକ କର୍ପୂର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲ? ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ତମ ଘର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାୟାର, ତମ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ଦେଖ ସବୁ ତାର ଲାଗିଥିବ। ସେ କ'ଣ ସବୁ ଧାତୁରେ ଥାଏ। ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସବୁ। ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ତମ୍ବା ବା ଆଲୁମିନିୟମ ତାରକୁ ଧରି ଏହାର ମୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ହାତ ତାତିଯାଏ। ଦେଖିଥିବ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମମି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପିତ୍ପାତିଆ ନା ବେଲଚା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ସେକନ୍ତି, ସେଥିରେ କଲାବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲରେ ରଖିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ପୁରା ଗରମ ହେଇଥିବ। ରଖିଥିବେ ଆଗଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ପଛଟା ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତ ଗରମ ଥିବା ଚାମଚ ଖାଲି ହାତରେ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ହାତକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସହଜରେ ତରଳ ନାହିଁ। ଧାତୁକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସହଜରେ ତରଳ ନାହିଁ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ସୀସା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଧାତୁ ମୌଳିକର ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ହେଲା। କଠିନ ଧାତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ତମେ କହିଦେବ। ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ସୀସା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଏସବୁ। ତାପରେ ପାରଦ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଧାତବ ମୌଳିକ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାରଦ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିବେ ପାରଦ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଧାତବ ମୌଳିକ। ତ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକ, ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ। ଉଦଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାଷ୍ପୀୟ ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରୋମିନ୍ ଏକ ତରଳ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ। ଦେଖ ପାରଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତରଳ ଧାତୁ ମୌଳିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତରଳ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ। ତରଳ ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୁଝିଲ? ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତବ ଗୁଣ ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧାତବ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ଧାତବ ଗୁଣ ଓ ଅଧାତବ ଗୁଣ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମନି ଇତ୍ୟାଦି ଉପଧାତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆମ ପୃଥିବୀର ଭୌତିକ ଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଭୂତ୍ୱକରେ କେଉଁ ମୌଳିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ଅଛି ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂତ୍ୱକରେ ପ୍ରାୟ 99 ଭାଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 10ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ବସ୍ତୁରେ ସାଧାରଣତଃ 4 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଓଜୋନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଲେଖାଯାଇଛି ମୌଳିକର ନାମ ଆଉ ଭୂତ୍ୱକର ଶତକଡ଼ା। ତାର ଭୂତ୍ୱକରେ ମାନେ ଏଇଠି ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛି, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ? 43%। ସିଲିକନ କେତେ? ଆଲୁମିନିୟମ କେତେ? ଏଠୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ନିଜର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ।
ଓଜନ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ମୌଳିକ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ମୌଳିକ କୋଉଟା କହିଲେ ଓଜନ ହେଲା। ଏହା ଏକ ଦହନଶୀଳ ମୌଳିକ। ଦହନଶୀଳ ମାନେ ଇଏ ଜଳିଯିବ ହେଲା। ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ହେଲା ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଜଳିବାରେ। ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଜଳେନି ହେଲା। ଓଜନ ଅମ୍ଳଜାନର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଜଳ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଓଜନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଜଳ ଦହନୀୟ ନୁହେଁ। ଜଳ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଜଳ କେବେ ହେଲେ ଜଳେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମୌଳିକ ସହିତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମୌଳିକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ତମ କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ କ'ଣ ହେଲା। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟରଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା ପାର୍ଟ କରିକି ପଢ଼େଇବି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା।